स्टूडेंट्स असी कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर है 14th स्टैटिस्टिक्स अंकड़ा विज्ञान जिसका क्वेश्चन है साडा 5th और एक्सरसाइज है 14.2। सो क्वेश्चन के साडे कोल की है देखो कुछ डाटास दिते गए हैं तो ये डाटा साडे को किन्ने दिनों के हैं 30 डेज़ का जो कोई डाटा है साडे को जो कि है साडे कोल एक सल्फर डाइऑक्साइड की जी मात्रा है संगणनता जी सानू दिती गई है एक नगर की एक सिटी की कादी दी गई है साडे को SO2 की जो क्वांटिटी उस दे विच रहिंदी है SO2 यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा ये सानू दिती गई है किन्ने दिन दिती गई है 30 दिनों की दिती गई है जिस क्वेश्चन की सानू पता करने कहा गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल FDT बनाने कहा गया है बारंबारता वंड सारणी वंड सारणी सो जो सानू बनाने कहा गया है 0.00 तो 0.04। सो ये असी इस तरह साइज जोड़ा लैके असी चलना है। सो दूसरा सानू कहा गया है किन्ने दिन SO2 की मात्रा या क्वांटिटी जिहड़ी है वो 0.11 तो ज़्यादा रहिंदी है। सो हुण साडे कोल की आंदा है कि असी सब तो पहला बनावांगे अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल FDT जां बारंबारता वंड सारणी जिस दे लई साडे कोल सब तो पहला आ गया SO2 की मात्रा तो जो साडे को कच दी गई है ppm दे विच जिसका मीनिंग होगा साडे को पार्ट्स पर मिलियन। सो नाल साडे को आएगी बारंबारता जिसनों असी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी तो जिसनों असी F लिख देंगे हाँ। सो जो शुरू करना है असी टेबल बनाना अपना कितों शुरू करना है 0.00 तो ये साडे को आएगा 0.00 0.04 फिर आएगा 0.04 0.08। सो देखो 4 का जो फर्क है आप 0.04 का जो अंतर है या डिफरेंस है वो लैके चलना है। फिर साडे को आएगा 0.08 तो 0.12 देखो 4 4 8 तो 4 12 फिर आ गया 0.12 0.16 0.16 0.20 0.20 तो 0.24। सो कित्थों तक असी लिखते जाना है इस दे विच सब तो वड्डा आंकड़ा तुसी लभ लेना है किहड़ा है तुहाडे को। सो देखो इस दे विच तुहाडे को वड्डा आंकड़ा किहड़ा आंदा है 0.17 आ रहा है। इस दे विच देखो 0.20 आ रहा है इस दे विच 0.22 आ रहा है। सो इस दे विच देखो साडे कोल मतलब कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो वड्डा आंकड़ा 0.22 आउंदा है। सो 0.22 किहड़ी रेंज दे विच आ जाएगा साडे को 0.20 तो 0.24 दे विच आवेगा। सो नीचे इस तो बाद साडे को इधर आंदा है टोटल ਜਾਂ कुल साडे को कितना बनता है ठीक है। सो टोटल साडे को किस दे बराबर होंगे जिन्ने भी साडे को आंकड़े दिते गए होंगे हैं साडे को किन्ने दिन गए हैं 30 दिनों के आंकड़े हैं तो मतलब टोटल साडे को इत्थे कितना आना चाहिए है 30। सो हुण असीं शुरू करते हैं अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। हुण 0.00 ਜਾਂ 0.04 का मतलब की है साडे को। सो देखो पिछले क्वेश्चन दे विच असीं गल कीती सी कि इस दे विच किहड़े आंकड़े आउणगे साडे कोल 0.00 आएगा 0.01 आएगा 0.02 आएगा 0.03 आएगा 1 2 3 4 देखो आंकड़े की संख्या जी है या नंबर ऑफ डाटा जोड़े रहेंगे वो 4 ही रहेंगे थाडे कोल ठीक है। पर जो 0.4 जिथे ये आंकड़ा खत्म हो रहा है जिथे ये साडे को क्लास इंटरवल जी है या वर्ग अंतराल खत्म हो रहा है वो आंकड़ा जोड़ा इस वाली रेंज के विच नहीं आता है ये साडे को काउंट होएगा नैक्सट जी क्लास इंटरवल है वो जाके काउंट होगा। सो इस तरह 0.8 असी ये काउंट नहीं करांगे 0. असी ये जाके काउंट करांगे। इस तरह 0.12 असी इधर काउंट करांगे 0.16 इधर काउंट करांगे तो 0.20 असी इस जाके काउंट करांगे।
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ 0.03 ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। 0.8 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 0.4 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 0.16, 0.5 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 0.2। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। 0.06 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 0.11 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 0.08 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 0.01। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 0.01, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? 1, 2, 3 ਅਤੇ 4। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ SO2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.00 ਤੋਂ 0.04 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.04, 0.08 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੀ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? 0.04, 0.05, 0.06, 0.07। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.08 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 0.04 ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ 2। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ 0.04 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 0.04 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.04, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। 0.5 ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 2 ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 0.5 ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.05 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ। 0.6 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 0.6 ਪਹਿਲੀ ਰੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 0.06 ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.06 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 0.7 ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਰੋ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਗਿਣੀਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ਅਤੇ 7। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.04, 0.5 ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7, 8, 0.01, 6, 9, 18, 11, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.07, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ਤੇ 1, 9। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 9 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ 4, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਨੰਬਰ। 3 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 0.08, 0.09, 0.010, 0.11। ਸੋ 0.8 ਇੱਥੇ 3 ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ 3 ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ। 0.8 ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਵੀ 3 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। 0.08 ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0.9 ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ 3 ਨੰਬਰ। 0.9 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। 0.10 ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 0.10। ਸੋ 0.10 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਨੰਬਰ। 0.10 ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0.11 ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.11। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.11। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਲੇ ਗਿਣੀਏ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 1, 2, 3 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4, 5, 6, 7 ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.09 ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨੰਬਰ। 8, 0.10, 11 ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੋਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 9 ਹੋ ਗਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੋਟਲ। 1, 2, 3 ਐਂਡ 4, 5, 6, 7, 8 ਐਂਡ 9। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 9। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 0.12, 0.13, 0.14 ਅਤੇ 0.15। ਸੋ 0.12 ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.12 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 0.13 ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। 13 ਦੇਖੋ,
13 ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0.13 ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0.14 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। 14 14 0.14 ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ 0.15 ਵੇਖੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 0.15 ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹਨ? 1 ਅਤੇ 2। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ 2। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ 0.16 17 18 ਅਤੇ 19। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। 0.16 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 5 ਨੰਬਰ। ਇਹ 0.17 ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ 0.18 ਇਹ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। 0.16 17 18 ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ? 1 2 3 ਅਤੇ 4। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.20 ਤੋਂ 24। ਹੁਣ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ 6 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ 6। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 4 6 6 ਤੇ 2 8 8 ਤੇ 9 17 17 ਤੇ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 26 26 ਤੇ 4 30। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ SO2 ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.11 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਸੋ 0.11 ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 0.8 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 0.11 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 0.11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ SO2 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਂਜ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। 2 + 4 + 2 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 4 6 ਤੇ 2 8। ਸੋ 8 ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਦਿਨ SO2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.11 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਂਜ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.11 ਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ 13। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 0.11 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਹੀ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ 0.11 ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।